नमस्कार मु सुप्रिया एफएम कॉलेज रे घटिथिबा घटना को नहीं जेतळे राज्य रे समस्ते आंदोलित विचलित एवं व्यथित रहिचंती सेही समय रे आईसीसी प्रसंग गुरुत्व को आसिला सेठी को प्रकार व्यवस्था थिला अभियोग सुनानी रो छात्र छात्रींकर समस्या हेले तांको कोनोसी प्रकार शोषण बा उत्पीड़न रो शिकार हेले से माने कोठी पहुंचीबे से व्यवस्था केते दृढ़ भाव रे पिलांक पक्षरे थिला कि नथिला ताकु ने अनेक चर्चा आलोचना हैला एवं सेही क्रम रे विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज मानकर स्थिति संपर्क रे मध्य समीक्षा आरंभ करागला जे वास्तव स्थिति आईसीसी को नहीं केमिति रहिछि पोस्ट एक्ट रो अनुपालन होउछि कि नाही ए सब कथा चर्चा जतबे हैला बहुत गुडे सेथरे व्यतिक्रम देखागला पूरा राज्य तमाम से परिप्रेक्षी रे गोटे सरकार का पक्षरु घोषणा करा जायछि शक्तिश्री योजना ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा हम सहित शर्मिष्ठा नाथ रहिचंती सामाजिक कर्मी दीर्घ दिन अनुभूति तांकर रहिछि ए क्षेत्र रे शर्मिष्ठा मैडम आपनको स्वागत करूछि आलोचना को पोस्ट एक्ट 2013 एवं सेथिरे थिबा आईसीसी व्यवस्था को कार्यकारी करिवार प्रसंग सब बेले रही आछि जेतेबेले भी कैंपस रे कोनोसी एक उत्पीड़न रो खबर कोनोसी प्रकार शोषण रो खबर आसे ताकू गुरुत्व दिया जायछि किंतु जेतेबेले आज सरकार शक्तिश्री योजना घोषणा करछंती से योजनार स्वरूप जहाँ वर्तमान पर्यंत सामना को आसीछि ताकू आपण केमती देखुछंती। नमस्कार प्रिया मैडम मु निजे मोर कटक जिलार लोकल कंप्लेन कमिटी एवं विभिन्न कर्म क्षेत्र रे जो हमर विभिन्न इंस्टीट्यूशन अछि सरकारी और बेसरकारी ऑफिस मु भी निजे रही आछि तेणु आमे वास्तव कथा को जीवा हमर जेतेबेले विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट कले जेतेबेले 2013 रे हमर आईन आसी नथिला 1997 रे हमर विशाखा गाइडलाइन आधार रे समस्त सरकारी और बेसरकारी कार्यालय रे स्कूल कॉलेज एवं संगठित अणसंगठित क्षेत्र रे यह कार्यकारी हबो जे पर्यंत विधिबद्ध भाबे एक आईन आसी नाही। हां सेतेबेले ठू एटा आज 2013 नु 97 नु एटा लागू हेलानी। हां विशाखा जजमेंट आकार रे लागू होतला पोस्ट एक्ट 2013 रे एक्ट अनुसार लागू हेला आज्ञा। हां 2013 पर्यंत आमे जो माने ए क्षेत्र रे काम करूचंती आमे देखिछु एई फली गोटे महिला समस्या को जेतेबेले महिला माने कर्म क्षेत्र को आसिलेनी तांको पे गोटे सम्मानजनक सुरक्षित वातावरण दरकार काम पाई पाठ पढ़ा पाई सेमानक पाई सेई भली गोटे वातावरण सृष्टि हेई नथिला 2013 रे जेतेबेले आईन आसिला आईन को केमती कड़ाकड़ी भाबे लागू हबो सरकारक तरफरु भी जहा बाध्यतामूलक करा जायतिला किंतु आमे वास्तव क्षेत्र रे देखुछु आज 2013 रु 2025 माने 12 वर्ष भितरे जेतेबेले देखुछु कोनोसी जगह रे ठीक भाव रे एटा लागू काम करूनी आ जेतेबेले कोनोसी इंसिडेंट घटुची नुहे जे घटना घटुनी घटना घटुची सब क्षेत्र रे आमे जानंती सबु जगह रे विद्यालय आ विश्वविद्यालय महाविद्यालय रे यह बहुल भाव घटे किंतु विभिन्न क्षेत्र रे चपे दिया जाए कोठी झियो माने सामना को आसंतिनी कहिबा को सुरक्षित मन करंतिनी भाबंती एक घटनाठू मोर अभियोग करबाटा आउरी अधिक असुविधा हेजिबो किंतु जेतेबेले बालेश्वर घटना भली जेतेबेले आहुरी अनेक घटना आमे गोटे लिस्ट यदि करबा जानिचंती आपण तो एबे जेते रिसेंट घटना बालेश्वर घटना कहूची जेतेबेले गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण घटना घटे समाज सामना को आसे लोक सामना को आसे सेतेबेले तरबरिया भाबे हमर आईसीसी गठन करा हुए एटा गोटे नु सब जगार कथा हम कहूची जो जो जगह रे घटना घटीची और से घटनाटा बहुत सीरियस घटना हेची तो तरबरिया घटना करिला परे कोन हुए ना आईसीसी रे जो माने माने इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रे जो माने मेंबर रहिबे सेमानकर ए एक्ट ऊपर जो हमर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस
ଏସବୁ ଆଇନ ଉପରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର କଥା, ଗୋଟେ ଜୀବନର କଥା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା। ତାକୁ ନେଇ ICC କେମିତି ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛି, ସେଠି କମିଟି ଆପଣ ଗଠନ କରିଦେବେ ରାତାରାତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କଣ, ସେମାନେ ଆକୁ କେମିତି ବୁଝନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ନେବେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେମିତି କି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲିଛି, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ବି ପଢୁଛନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ଆମର ଯୋଉ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି। 1 ତାରିଖରେ ଜୁଲାଇ 1ରେ ବୋଧେ ICC ଗଠନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ ଆମେ କାମ ହଉଛି ଆମର। ତ ମୋଟାମୋଟି ପୋସ୍ ଆକ୍ଟ ଆଧାରରେ ICC ଗଠନଟି ଗୋଟେ ତରବରିଆ ହଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ମେମ୍ବର ଚୟନଟି ଏତେ ତରବରିଆ ଭାବେ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୟନ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମେମ୍ବର, ଯିଏ ବାହାରର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଯୋଉ ରହିବେ, ଯିଏ ଟିକେ ଲିଗାଲ ସାଇଡ୍ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କରିପାରିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଇ ଯୋଉ ଦିଗ ଗୁଡିକ ତାକୁ ନେଇକିରି ବି ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଛି ଯେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମେମ୍ବର ବି ଯିଏ ଚୟନ କରନ୍ତି ବା ଯିଏ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାୟସନେସ୍ କଥା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟିରେ ଯେ ମେମ୍ବର ଆଉଟସାଇଡର ଜଣେ ରହିଲେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନରୁ ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ତ ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ସେ ବି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଯେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ, ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ଏଇଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେ କେତେ ଦୂର ବିଚାର କରିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜଣକୁ ଚୟନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦବା। ତେଣୁ ସେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ସେଟା ଟ୍ରେନିଂ ସରକାର ତରଫରୁ ହୁଏ, ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତରଫରୁ ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ICC ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା କଥା ସେଟା ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଚୟନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ କାମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମୂଳତଃ ଚୟନ ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଲିଗାଲ ନଲେଜ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତି। ତାପରେ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ କି? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଦିଗକୁ ଥିଲା। ତାପରେ ମାନେ କମିଟିରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡର ଯିଏ ରହିଲେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟିର ଯିଏ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ହବା ଦରକାର। ସେମିତି ତ କହି ହବନି ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି କେସ୍ ଟାକୁ ନଉଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଚୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି, ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିକି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ମାନେ କରିବେ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ସେମାନେ ତ ଅଲରେଡି ଚୁଜ କରିକି ରଖିନାହାନ୍ତି ନା, ଏ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସବୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବଗତ ଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ତରବରିଆ ଭାବରେ ହୁଏ ସେଇଠି ସେ କାହାକୁ ଆଣିଥିବେ, କେମିତି ଆଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାମଚଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। କାମଚଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କଥାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବା, କିଏ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ବୁଝିଥିବ, ମହିଳା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ ସରକାର ଦେଲେ କି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଚୟନ ଭୁଲ ତ ତା ପରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟି ଆସିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଚୟନ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚୟନ କଲା ପରେ ସେତିକି ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ। ଏବେ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2013 କୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ର ଡୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍କୁଲେଟ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଖବର ଯାଇଛି ଭାରି, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଏ କୋଉ ଘଟଣାଟିକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବୁଝୁଛି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ମତେ ଫେଭର ମାଗୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଫେଭର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତ, ନା ଗୋଟେ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଆକ୍ଟରେ ସେଇଟା ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସେଥିରେ ଡିଫାଇନ କରାହେଇଛି କୋଉଟା ଆମେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ କୁ ନଉନଥିଲୁ ଯେ କିଏ କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିଦେଲା, କିଏ କାହାକୁ ପରିହାସ କରିଦେଲା, କିଏ କାହାକୁ କାଳି କହିଦେଲା, କାହାର ହାଇଟ କମ, କାହାର ଦାନ୍ତ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ କେତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରେ, ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ବି ଡିଫାଇନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମର ଆକ୍ଟ ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ କହୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହୁଏନି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ତ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉନି। ତ ତା ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ ବା ଆଇସିସି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲିକିରି ସେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ନିଜେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଛୁ କି ଛୁଆଙ୍କୁ? ହଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉଟା ତା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଯେମିତି କି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଜାଣି ଯାଉଛି କୋଉଟା ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଟଚ୍, ସେମିତି ଗୋଟେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଜାଣିପାରିବ ତା ସହିତ କୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, କୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁନି ତାକୁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହଉ ପଛେ, ଦୂରରେ ଥାଇକି ଜଣେ ଭାଷାରେ ବି କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଜଣେ ତା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଝିଅ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଜନକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦଉଛେ କି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, କିମ୍ବା ମାନେ ଝିଅ କଥା ଛାଡ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଥା ଛାଡ, ସେଇ ଯୋଉ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକା, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସର ଭିତରେ, କଲେଜ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପରିସର ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ସେଠି କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ନଉଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ରେଶର ପାର୍ଟି ହଉଛି, ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ ହଉଛି, ସେ ଆଡମିସନ ବି ନଉଛି, ସବୁ ସ୍ତରରେ ସେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସ୍ତରରେ ତାକୁ ସେତିକି ଜଣେଇବା ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଇ ୱାର୍କପ୍ଲେସ ଟା ତୁମ ପାଇଁ ସେଫ୍। ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଗୋଟେ ନିଜର ଭାଷା ତିଆରି ହଉ, ନିଜର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ତିଆରି ହଉ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ କଲେଜ କହୁ, ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଅସଦାଚରଣ ହଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ତୁମ ସହିତ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ତୁମ ସହିତ କିଛି ଯୌନଗତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ସେଟାକୁ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମ କଲେଜରେ ଏଇଭଳି କି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ତୁମେ ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛି। ଆଉ ଆକ୍ଟରେ ବି ଅଛି, ସେଟା ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆଇସିଏସସି ର ଯୋଉମାନେ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, କି ସାମ୍ନାକୁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କିମ୍ବା କଲେଜର କ୍ୟାମ୍ପସର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଡିସପ୍ଲେ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତା ସେତିକି ସାହସ ଆସିବ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି,
ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବି। ट्रस्ट सेफ्टी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट रो गोटे एठी कल्चर अछि, गोटे एनवायरनमेंट अछि, सेतिकी तापई गुरुत्व बहन करे। आज्ञा एग्जांपल दउची मैडम, ଯେତେବେଳେ କାଲକାଟାର ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଝିଅ ସହିତ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ, ସେ ଘଟଣା ପରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି 100ରୁ 150 ପାଖାପାଖି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭରସିଟିର ଆଉ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ସେଠି ଏକାଠି ହେଇଥିଲା। ଆମର ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅଟି କୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତା ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସ କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ। ସେ ଯୋଉଠିକି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ସେଇଠି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ତା ସହିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ କି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓମେନ୍ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟି ଗୋଟେ କଲେଜ ଥାଏ, ତମେ ମାନେ ହାତ ଟେକ, କିଏ ଜାଣିଛ? 150 ପିଲାରୁ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ପିଲା କେହି ହାତ ଟେକିଲେନି। କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବୁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, କେହି ଜାଣିନୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏବେକାର କଥା ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲି। पोस एक्ट संपर्क में अनेक लोक जानी नाहंती। आईसीसी रो गोटे व्यवस्था सबुठी रहिबा उचित, निहाती रहिथिबा दरकार, ता पिला जानी नाहंती। पिलांकु गोटे हमर जो सामाजिक व्यवस्था भितर अनेक कथा गुडी को नॉर्मलाइज करा जायछि। एमती टिके कुहंती जणे जणे अध्यापकंकर एमती टिके थाए, एमती टिके से कहबे तोर एते मुंडो खलिबा कोन दरकार, ताकू नेगिरी एते अभियोग करिबा दरकार नै, एई छोटो कथा को नै काई पहुंचुचु, एई सब पर्टिकुलर जो हमर जो चलणी भितर कथा गुडी को रहिछि ताकू केंद्र करी अनेक समय आईसीसी थिले भी पिला सेठी जीवेनी। मु एथरो वर्तमान रो सिचुएशन को आसीबी शर्मिष्ठा मैडम, आपन को जानिबी शक्तिश्री संपर्क रे आपण काली देखिथिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी हमर घोषणा कले जे गोटे एमती व्यवस्थाटी रहिबो। मु आपन को जानिया को चाहि जदि आईसीसी सठिक भाव रे काम करिवो तेबे आउ गोटे शक्तिश्री रो आवश्यकता थिला कि, एवं शक्तिश्री रे एमती कोन नुआ कथा आपण देखुचंती जोटा आईसीसी रे नथिला? मैडम मु जेतिकी पढ़िली मु भाबुची बोधे हमर जो आईसीसी रो अधिक किछि एथिरे सुनि परछंती आपण? आगे आगे सुनि परछि। हां, आईसीसी रो अधिक किछि एथिरे लागिला जे आउ 5 जण जो लेफ्टेनेंट शक्ति अप्पा बोली की से शब्दटा मते बहुत अगुआ लागुची। से शक्ति अप्पा जो जोड़ा है 5 जण महिला, ସେଇଟା ମତେ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ସେଇ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କଲେଜର ସଂଯୋଜିକା ରହିଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଆଜ୍ଞା ଅଧ୍ୟାପିକା ବି ଅଛନ୍ତି, ସଂଯୋଜିକା ଭାବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନୂଆ କିଛି ହେଇନି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କହିବି, ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଫର୍ମେସନ କରେ, ମାନେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସରକାର ତଦାରଖ କରିବା କଥା, କାହିଁକି କାମ କଲାନି, କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କାମ କଲାନି। ଆମର ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଉ ସରକାର ଆମର ଏଇଟା ତରବରିଆ ଭାବେ କଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ତଦାରଖ କରିବା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା, କୋଉଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ, କଲେଜ ୟୁନିଭରସିଟି କି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଥିବ ନା। ସେଇ ଆईसीसी ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାର ରୂପ ଦେବାର ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ତାକୁ ଆପଣ ତଦାରଖ କରିବାର ସମୟ ନେଲେନି, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ତରବରିଆ ଭାବେ କରିକି ଆପଣ କଣ ସୂଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଅଧିକା ଏଥିରେ କଣ ହେଇଛି, ଆମର ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଅଛି, ବହୁତ ଆପ୍ ଅଛି, ସେଟା କୋଉ ଭଳି ଭାବେ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆପ୍ ଅଛି। ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିବେ, ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁନି, ତା ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଅଛି ଯୋଉଟା କିଛି ନ ମନେ ପଡିଲେ 112 ଡାଏଲ କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାକୁ ତଦାରଖ କଲେନି। ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କଲେନି। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବେଟର କରିପାରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ, ସରକାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ତେଣୁ
ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଧାଡିରେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଇ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସରକାରୀ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ମତାମତ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ବେଟର ଆମେ କରିପାରିବା କି, ତାକୁ ନ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ ପୁଣି ବହୁତ କିଛି ବହୁଳ ଭାବେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଆଗକୁ କାମ କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ହବ, ଆମେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯାହା ସେଇଟା ଫେଲୁଅର ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡାମ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଆଇନର ଅନଲାଇନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମତଟି ଜାଣିବି। ହଁ, ଅନଲାଇନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନେ ସେଟା କଣ ତା ପ୍ରୋସିଜର ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅନଲାଇନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହବ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ, ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଂଯୋଜିକା ଆଉ ଶକ୍ତି ଅପା ମାନେ ବାର୍ଷିକ 1 ଦିବସୀୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଣୀ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, କର୍ମଶାଳା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା କର୍ମଶାଳା ହଉ, ସେଇଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯିବ, କାରଣ 1 ଦିବସୀୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କର୍ମଶାଳା ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଓଡିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ସେଠି କଣ କର୍ମଶାଳା ହେଇପାରିବ? ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି ଗୋଟେ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ଆମ ସମାଜରେ ସେମିତି ହବ, ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର କହିବା କଥା ବର୍ଷକୁ ଏଇଟା ତ ହବା ଦରକାର, ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଯିବା ଦରକାର, ଟ୍ରେନିଂ ହବା ଦରକାର, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଟା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କୁ, କଲେଜ କୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ରେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ, ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇପାରିବ ଯଦି କେତେ। ସେଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ ସମୟ ନବା, ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2013ରେ ଆଇନ ଆସିଲା, ଆମେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ, ଆମେ ମହିଳା ମାନେ ବି ଅନେକ ହାରାସ ହେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି। ଆମର ବି ବହୁତ ଆମ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖୁବ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆମେ ଯିବୁ ବାହାରକୁ। ଆଜି ମହିଳା ମାନେ ବାହାରିଲେଣି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି, ତ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ମାନଜନକ ଜାଗା ମିଳିବ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟ ଭାବେ ସେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆମେ 2013 ଆକ୍ଟ ଭାବିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ, ଏବେ ଆଉ କହିହବନି। ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଏବଂ ଘୋଷଣା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଇସିସି କୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଘୋଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଜନାର ନାଁ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଣୀ କର୍ମଶାଳା, ଇଏ ପୁଣି ସେଇ ନୁହେଁ ତ ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେବୀ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଛି, ସେଇ ଭାବନାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏ ଯୋଜନାର ନାଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପା ଶବ୍ଦଟା ମତେ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ସରକାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ସେଟା ଛାଡ, ସରକାର ତ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସରକାର ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହିଳା ପୁରୁଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବେ, ତାକୁ ସେଇ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବୀ ଅପା ଏଇ ସବୁ ହବା ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର କାହାକୁ ଠିକ ଲାଗୁଥିବ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ମତେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କୁହାଯିବ ତୁମେ ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାମ୍ପସର ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ ଡିସେମ୍ବର 31 ଦିନ, ସିଏ କଣ ତାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସଠିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଲେଖିକି ଦେବେ କି? ଆମର 2013ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ର ଯୋଉ କମିଟି ହେଇଛି ସେ କମିଟିର କଣ ସବୁ ମାନେ ରିପୋର୍ଟଟା ଯୋଉ, ସେଇଟା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବଦନାମ ହବ ବୋଲିକିରି ବଡ ବଡ ଅଭିଯୋଗକୁ ଚପା ଯାଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ହିଁ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟଟା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଧେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ, ନହେଲେ ୟୁଜିସି କି ଦେଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେଶନାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାୟର ଅଥରିଟି ଯିଏ ଷ୍ଟେଟରେ
ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ତ ଜଣକୁ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ମାନେ ର କଣ ସ୍ଥିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସେଟା, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ରିପୋର୍ଟ କରିଦେବେ ସେମାନେ। ଓକେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସାଥୀ ସାଜିବ ବୋଲିକିରି, SOS ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଅଭିଯୋଗ ତୁରନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା, ଏଇ ଗୋପନୀୟତା କଣ ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ICC ରେ ନଥିଲା? ଗୋପନରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହବ କି ନାହିଁ, ମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଛୋଟ ସେ ଯୋଉ ଫୋନ ଧରିଛନ୍ତି କେବଳ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କରୋନା ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେମ ଜିନିଷ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ କରିବା ଆପ୍ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ICC ରେ ଏମିତି କଣ ନଥିଲା ଯାହା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀରେ ହେଲା, ବା ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଏମିତି କଣ ଆମକୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା ଯାହା ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଆଇନରେ ଯାହା ନଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଏଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଛି, ଆଉ 5 ଜଣ ମହିଳା ଯିଏକି ରହିବେ, ମେମ୍ବର ରହିବେ ସେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସାଥୀ ଭିତରେ, ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଭିତରେ। ହଁ, ଏଇଟା କିଛିଟା ସେମାନେ ଆଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଏକା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା 5 ଜଣ ବାହାରୁ ରହିବେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରାଇଭେସି, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି କେତେ ରହିହବ ତାର ସମସ୍ୟାକୁ। ତାପରେ ଆପ୍ ଟା ବି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବ, ତାର ଗୋଟେ ଝିଅର ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାଇଭେସି ରହିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇଟା ତ ଟିକେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଦଉଛି, ଏବଂ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କମ ସେ କମ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା କଥା ସରକାର ଭାବିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପୁଣି କୁହାଯିବ ଯେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ, ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ କେତେ ସଶକ୍ତ କରୁଛି। କାରଣ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ବିଶାଖା ଗାଇଡଲାଇନ ଆକାରରେ ହଉ କି ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2013 ଅଧୀନରେ ଥିବା ICC ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ହଉ, ଏ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଥିଲା ତାର ଅନୁପାଳନ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଆତ୍ମାହୁତି, ଆତ୍ମଦାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଳି କଥା ଆସୁନଥାନ୍ତା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ରହିଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡାମ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ।